एपर्यंत प्रभु आमनकर सहवर्ती रहिଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆମମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ଅଟୁ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି ଯୋଉଟାକି ଆମମାନେ ପ୍ରଭାତର ପ୍ରଥମ ସମୟକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆରାଧନା ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଦୂର ଟାଟା ଜାମଶେଦପୁରରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଅମିତାନନ୍ଦ ଭଉଣୀ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭାତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଦୟାରେ ତୃପ୍ତ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାବଜୀବନ ହୃଷ୍ଟ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଜିର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्लीज दीदी, सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसने मुझे ये मौका दिया कि जूम के माध्यम से उसकी स्तुति आराधना कर सकूं। और रियल मिनिस्टर होस्ट को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, उनके द्वारा भी मैं इस ग्रुप में महिमा का कारण बनूं और प्रभु की स्तुति अच्छी तरह से करने पाऊं। थैंक यू भाई। हम एक वचन के द्वारा प्रभु की स्तुति में जाएंगे। भजन संगीता 63 का 3 में लिखा हुआ है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करती रहूंगी। सच में हमको प्रभु की प्रशंसा करते रहना, हर समय उसकी स्तुति आराधना करनी है। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। अक्सों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, अक्सों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसा देश, सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम ऐसा देश, सब कुछ बदल जाएगा। अक्सों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लब के न होंगे, भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लब के न होंगे। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन सवर जाएगा। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन सवर जाएगा। अक्सों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। खुशियां है बाकी जहान की, एक दिन तमाम होंगे। खुशियां है बाकी जहान की, एक दिन तमाम होंगे। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसके संग जाएगा। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसके संग जाएगा।
अक्सों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अक्सों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। परमेश्वर हमारे संग हमेशा रहते हैं। आइए हम एक धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे परमेश्वर का। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति प्रसाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि करूं मैं धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, है तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, है तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला प्रभु, आभारी हूँ मैं प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला प्रभु, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि करूं मैं धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु दो ऐसा वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि करूं मैं धन्यवाद। कोटि कोटि करूं मैं धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। जब हम किसी भी परिस्थिति में अकेले रहते हैं या किसी चीज में अपने जीवन में असफलता की ओर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। उसने कहा है अगर तू घोर अंधकार की तराइयों में क्यों ना चले, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। उस एक गीत को गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा था अकेला हूँ, तब प्रभु
यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा था निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा था निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, शामत देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्यारे यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। सच में तू महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। तू हर समय हर वक्त हमारी निगरानी करता है प्रभु जी, हमारे साथ रहता है प्रभु जी। तू असंभव कार्य को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। तू जीवित परमेश्वर है राजा, इस पर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सुबह के समय प्रभु जी आपके चरणों के निकट आने का मौका दिया राजा, इसके लिए धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रत्येक बातों के लिए प्रभु जी। प्रभु जी इस जूम में भी जितने भाई बहन बैठे हैं उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रत्येक परिवार को प्रभु जी तू संभाल प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक बातों में अपनी महिमा को दर्शा राजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये विनती यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिएगा और दया से ग्रहण कीजिएगा, आमीन। थैंक यू दीदी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर महिमा हो। सुंदर गीत गुड़ाक गाई, हृदय स्पर्शी गीत गुड़ाक गाई आमनकर अति प्रिय सिस्टर अमिता सिस्टर आमनक गहणरे वर्शिप करी अछंती, प्रभुंकर गौरव करी अछंती, सेतपे बहुत बहुत धन्यवाद दिए। समय थिला आउ गोटे गीत गाइथिले मध्ये हेई थांता। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह करंतु। आउ प्रभु ए प्रकार परिवार को, स्वामी स्त्री को प्रभु आउ तांकरी गौरवार्थे व्यवहृत करूछंती। आउ अभिभाईक विषय तो आमाने अनेक थर तांकर वर्शिप आमे सुनिचु, वाक्य सुनिचु, किंतु अमिता सिस्टर ए दिन मानकर जूम रे आसी आराधना करूछंती। बहुत बहुत धन्यवाद। सो परिवार को प्रभु तांकर गौरवार्थे व्यवहृत करूछंती। सेतपे आसंतु गोटे उच्च करताल देई आमाने अमिता सिस्टर को धन्यवाद अर्पण करिबा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रभु आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह करंतु, ए प्रकार तांकरी गौरवार्थे आपन को विभिन्न जगह रे व्यवहृत करंतु। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमाने इस समय रे सुंदर आराधना करी जाइछु। आ प्रभुंकर से उपस्थिति को आमाने उपलब्ध करी अछु। आ इस समय जे आमाने वाक्य श्रवण करिबार समय, आ इस समय रे आमाने वाक्य को जीवा पूर्वरु आमाने प्रस्तुत हो जाइछु। आराधना द्वारा आमानकर हृदय को आमाने प्रस्तुत करिछु, मन को आमाने प्रस्तुत करिछु प्रभुंकर से उपस्थिति को नै वाक्य श्रवण करिबा निमंते। सेतपे आसंतु आमाने वाक्य सुनिबा पूर्वरु आमे समस्त वीडियो ऑन करिबा, समस्त बसिबा, प्रभुंकर गौरव करिबा। ता पूर्वरु आमाने प्रार्थना रे जिबा। आमाने प्रार्थना करिबा। आजिर ए महिला सभा समिति को प्रभुंक ठारे समर्पित करी आमाने पुनर्बार प्रार्थना करिबा। पुणी प्रार्थना करिबा। आजिर आराधना करिथिबा सिस्टर को प्रभुंक ठारे समर्पित करी प्रार्थना करिबा। पुणी आगो को वाक्य नै आसुथिबा नूतन भावरे आमानको जूम रे जोड़ित वक्त्री महाशय पुणी आराधना करथिबा सिस्टर मध्ये आज प्रथम थर करी आमानक रियल मिनिस्ट्री आराधना करिसेंती। आयमान को प्रभुंक ठारे समर्पित करी प्रार्थना करिबा। आज आमानकर वक्त्री महाशय को मध्ये प्रभुंक ठारे समर्पित करी प्रार्थना करिबा। ताको मुख देई प्रभु कथा कहिबे।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ ର ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରବୀଣା ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରବୀଣା ସିଷ୍ଟର ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଦିଦି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଦିଦି କହିଥାନ୍ତି ହଁ ଆରାଧନା କରିଥିବା ଅମିତା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଗାମୀ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ ର ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେବେ କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସେନାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି ରାଜା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନୂଆ ସକାଳ ନୂଆ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ତୁମରି ସାନିଧ୍ୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ରାଜା ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦିଦିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିଥିବା ଦିଦିଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରେ ପ୍ରଭୁ ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ରାଜା ସେ ତୁମ ଠାରେ ଆରାଧନା କରିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପାକୁ ତୁମେ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ରଖ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ରାଜା ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସେଇ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ପିତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ରାଜା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ନୁଚାଅ ହଜାଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ ଦେଇ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥିର ମନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରାଜା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗେ ପିତା ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଝର ସହିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା ବସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ତ ଆମମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁଦୂର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିଗୁଡା ଠାରୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଡିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସିଷ୍ଟର ରଜନୀ ଖରାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରେ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ବିକାଶ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ନିର୍ବୋଧକୁ ବୋଧ ଦିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଦେଇ ଲର୍ଡ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପ୍ରେଜ ଦ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଇ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଗକୁ କଢାଇ ନେବା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ୱେଲକମ କରିଥିବା ଲାଗି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭାତ ଅଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ
ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷୁଦିତ ତୃଷିତ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ହଉ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ବହୁତ ବଡ ବିଷୟଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଦିନର କଥା ମତେ ମନେ ପଡେ। ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମରିୟମ ମଗ୍ଦଲିନ, ମରିୟମ, ଅନ୍ୟ ମରିୟମ, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇ କବରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ହୃଦୟର ସହିତ, ଆଶାର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ଭଏସ ଆସୁଛି ତ କ୍ଲିୟରରେ? ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇଟା ମହିଳା ସମିତି ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ତ କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କନ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ ସଜା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ ବା କନ୍ୟା ଅଟେ ବୋଲି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ। ତ ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବା ସେଇ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସୁସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 21:2 ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖାଯାଉଛି। ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ସୁସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟକୁ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ସେ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। 21:2 ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ବର ନିମନ୍ତେ ସଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟିଏ ବର ପାଇଁ ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ କନ୍ୟା କଣ ହୋଇଛି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକିରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ କଣ କରୁଛି? ଅବତରଣ କରୁଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବର, ସେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବର ଆଉ ତା ପାଇଁ କଣ ଅଟନ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତା ତଳେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଇ ବର ସେ କନ୍ୟା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦିନ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ତା ସହିତ ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ଆଉ ତାହାର ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ, ତାର ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତା ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ବ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସେ କନ୍ୟାର ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ବର ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ବାଗଦାନ କରନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏଇ ବର ଆମମାନଙ୍କର କିଏ ଆମେ ଜାଣୁ, ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ବାପା ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ରଖିବି। ଆଉ ଏ କନ୍ୟା ଗୋଟେ ସୁସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟା। ଆଉ ସେ କନ୍ୟାର କି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଆଉ ସେ କନ୍ୟା କି ପ୍ରକାର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ତାର କି ପ୍ରକାର ରୂପ ବା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ବରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ସେ ବରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଉଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାର 21:9 ଟିକେ ତଳେ ତଳେ ମୁଁ ପଢିଯିବି। ତତ୍ପରେ ଯୋଉ ସପ୍ତଦୂତ
शेष सप्त क्लेशरे परिपूर्ण सप्त पात्र धरिथिले सेमानक मध्यरु जणे आसी मते कहिले एठाकु आस मु तुम्भकु सेई कन्या अर्थात मेष शावकଙ୍କ भार्याକୁ देखाइबी। पुनर्बार इस जगह आमे देखुछु जड़े दूत जहनଙ୍କୁ कहुचंदी तुमे एठाकु आस मु कन्या अर्थात मेष शावकଙ୍କର भार्याକୁ देखाइबी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मेष शावक आम पाए बळी हिचंती तांको पाए एक कन्या प्रस्तुत होइछि। से कन्या आज एई अध्याय अति इम्पोर्टेंट अति आकर्षणीय विषय होइछि। जेमिति जागतिक बरकन्या हिसाब रे माने जदि देखु समस्त से विवाहर जेते लोक जाइथिबे कन्या को देखिबा पाई अति आग्रह होइथांती। जो पोटरो मध्ये टिके देखिबु तार देखुथिले मध्ये तांकर आखि भरु नथिबो, तार मुंडरु तळिपा पर्यंत देखुथिबे। से दिन समस्तଙ୍କ अपेक्षा कन्या कोन होई थाए अधिक सुंदर देखा जाई थाए। आज एई जगह रे मध्ये एई स्वर्ग रे एई प्रकार कन्या गुडे प्रस्तुत हेकिरी आ परमेश्वरଙ୍କ सम्मुखरे उभा हेछि। जो कन्या को आज दूत देखाउ अछंती जहनଙ୍କୁ आस मु देखाइबी ताहा मेष शावकଙ୍କର भार्या अटे। प्रेज द लॉर्ड। आ से भार्या बा से कन्या की प्रकार अटंती 11 रे आमाने देखिबा अवतरण करुथिला एवं ईश्वरଙ୍କ गौरव विशिष्ट थिला। ताहार ज्योति अति बहुमूल्य मणि सदृश स्वच्छ सूर्यकांत परी। प्रेज द लॉर्ड। से कन्या एपरी सौंदर्य थिला, ताहार गौरव कौन होतिला उपविष्ट होतिला। से गौरव रे परिपूर्ण हे जाइथिला आ से बहुमूल्य मणि रे से कौन हे जाइथिला सुसज्जित हेछि। आ ताहार मुख बा ताहार माने ताहार ज्योति की प्रकार होतिला स्वच्छ सूर्यकांत परी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताठारे कौनसी टिके भी कला दाग नाइ, कौनसी टिके मध्य खुण नाइ। से संपूर्ण शुद्ध पवित्र गौरव विशिष्ट होई एक सौंदर्य रे परिपूर्ण हेई से परमेश्वरଙ୍କର सिंहासन रु अवतरण करुअछि। आ तार की प्रकार रूप तळे माने देखिबा तार गोटे बृहत उच्च प्राचीर अछि। सेथिरे 12 द्वार। हालेलुया। तार एमिति प्राचीर अछि जोटा कि से संपूर्ण निजको सुरक्षित करी रखिछि। तार चतुर्पार्श्व रे एई प्रकार से प्राचीर को रखिछि। शत्रु केबे मध्य ताको स्पर्श करी नाइ, अपवित्रता केबे मध्य ताको स्पर्श करी नाइ। आ सेई प्रकार तार प्राचीर उच्च अटे। प्रेज द लॉर्ड। आ तार 12 द्वार अछि। एठी आमे जदि देखिबा द्वारर अर्थ से परमेश्वरଙ୍କ पाई द्वार कौन करी देछि खोली देछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभुଙ୍କ वाक्य को ए प्रकाशित वाक्य रे आमे द्वार निकट रे आघात करूछु। जदि केही खोली दिए ताहाले आमे ता सहित जाई कौन करिबा भोजन करिबा। प्रभुଙ୍କ पाए तार हृदय रूप द्वार संपूर्ण उन्मुक्त अटे। आ ता तळे माने देखिबा तार 15 रे जे मो सहित कथा कहुथिले ताहांको हस्तरे नगरी ताहार द्वार समूह पानी प्राचीर माप करिबा निमते गोटे सुवर्ण परिमापक नळ थिला। नगरटी चतुष्कोण ताहार दैर्घ्य अप्रस्थ समान। से सेही नଳରେ नगरी को मापन्ते 12 सहर्ष तीर सेला। सेथिरे दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता समान। हालेलुया। ए कन्या ए प्रकार सौंदर्य रे परिपूर्ण थिला जे जेते बेले तांको मपा गला आ से मपा जीवा समय रे तांकर चतुष्कोण कोन होवछि दैर्घ्य अप्रस्थ समान। हालेलुया। आमे गोटे रूम को जदि देखुछु चतुष्कोण थाए तार चारिआडे आमे जेते बेले मापुछु तार माप जे प्रकार जड़ा पड़े। आज ए कन्या को मध्य ता जीवन को मपा जाउछि, तार सौंदर्य को मपा जाउछि, तार पवित्रता को मपा जाउछि, तार समस्त विषय को जेतेबेले मपा जाउछि तहिरे कौनसी खूण देखा जाउ नाइ, कौनसी अपवित्रता देखा जाउ नाइ। समस्त विषय समान बोली लिखा जाए। प्रेज द लॉर्ड। तार दैर्घ्य तार प्रस्थ पुणी तार उच्चता समान। हालेलुया। एई प्रकार सौंदर्य रे परिपूर्ण स्त्री परमेश्वर शावकଙ୍କ पाई भार्या हेबाकु जाउछि। तेणु करी परमेश्वरଙ୍କ वाक्य रे आमानकु आह्वान करा जाए। प्रभु आमानकु सेई
ପବିତ୍ର ନିର୍ଦାଗ ନିଷ୍କଳଙ୍କ କନ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ କନ୍ୟା ଅନେକ ମଣିରେ ସେ କଣ ହେଇଛି, ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଅନେକ ମଣିରେ ସେ ନିଜକୁ କଣ କରିଛି, ଅଳଙ୍କାରିତ କରିଛି। ତାର 18ରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ ପ୍ରାଚୀର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ନିର୍ମିତ, ପୁଣି ନଗରଟି ନିର୍ମଳ କାଚ ପରି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ପ୍ରାଚୀର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନିର୍ମିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ପ୍ରାଚୀରରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦାଗ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ତା ନଗର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ କାଚ ପରି ଶୁଦ୍ଧ, ମାନେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରିବିକାକୁ ଇସାକ ନିମନ୍ତେ ଅଣାଯାଉଛି, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଉପଭୋକ୍ତା ନୁହେଁ ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହିପରି ପବିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରିବିକାକୁ ଇସାକ ନିମନ୍ତେ ଅଣାଯାଉଅଛି। ଆଜି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ କାଚ ପରି ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ସୁନା ଅଟେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଟିକେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦାଗ ନାହିଁ, ଟିକେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ନଗରୀର ପ୍ରାଚୀରର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣିରେ ଭୂଷିତ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ କନ୍ୟା ସମସ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେଠି 12 ମଣି ବୋଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଢିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ହୀରକତ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି, ତୃତୀୟ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମଣି, ଚତୁର୍ଥ ମରକତ ମଣି, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ପୁଲକ ମଣିର, ଷଷ୍ଠ ମାଣିକ୍ୟ ମଣିର, ସପ୍ତମ ପୁଷ୍ପରାଗ ମଣିର, ଅଷ୍ଟମ ଫିରୋଜ ମଣିର, ନବମ ଗୋମେଶଦକ ମଣିର, ଦଶମ ଲସୁନୀୟ ମଣିର, ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ମଣିର, 12 ସୁଗନ୍ଧ ମଣିର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। 12 ବା 12ଟା ମଣିରେ ସେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେ ମଣି ଏତେ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ବା ସେ ମଣି ଏତେ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେ ବର ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ 22ରେ, ମୁଁ ସେଇ ନଗରୀରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷ ଶାବକ ସେଥିର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ନଗରୀରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସେଠାରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ମେଷ ଶାବକ ସେଇ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପ। ଏଇ ଯୋଉ କନ୍ୟା ଯୋଉ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି, ତାର ସୁସଜ୍ଜିତରେ ଏ ବର ଏତେ ଫେଦା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ମେଷ ଶାବକଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ କି? ଆମେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ କି? ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ସେଇ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବା ସେ କନ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମଣିରେ ଭୂଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପବିତ୍ରତା, ସେଇ ଧାର୍ମିକତା, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁଛୁ, ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସୁସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟା ରୂପେ ବା ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 45, ତାର 10-11 ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ଗୀତ ସଂହିତା 45:10-11, ଆଗ କନ୍ୟା ଶୁଣ, ବିବେଚନା କର ଓ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଡେର, ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିତୃ ଗୃହକୁ ପାସର, ତହିଁରେ ରାଜା ତୁମ୍ଭ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ
ମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ସେଇ ବରଙ୍କର ଅନ୍ତପୁରକୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ କନ୍ୟା ଶୁଣ ବିବେଚନା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବାକୁ ହବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ସେ ବରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଜାଣିପାରିବା, ସେ ବରଙ୍କର ସେଇ ଅନ୍ତପୁର ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିତୃ ଗୃହକୁ ପାସର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜ ଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମମାନେ ଯାହା ସବୁ ବହୁତ ଏ ଜଗତରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଅଧିକ ନିଜକୁ ଆଟାଚ କରିଦେଇଛୁ ଏ ଜଗତ ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ରତା ଆଡକୁ ନେଉନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତର ଯୋଉ ଅପବିତ୍ର ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆଟାଚ କରିଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତା ବିନା ରହି ହେଉନାହିଁ। ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡାକକୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ନିଜର ପିତୃ ଗୃହକୁ ପାସର। ଏ ଜଗତ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଏ ଜଗତ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏ ଜଗତର ମନ୍ଦତା ଏଇଟା ଆକା ଏତିକି ଆକା ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ଯାକ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଲାଇଫ ବୋଲିକିରି ଖାଅ ପିଅ ଏସ୍ କର ଗଲା ଭଳିଆ ଜୀବନରେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦତା ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ସେ ସବୁକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାସରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ, ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁରାତନ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଲୋପ ପାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ପିତୃ ଗୃହ ପରି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ବିଷୟ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି, ଯୋଉ ଅପବିତ୍ରତା ଗୁଡାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ପାପରେ ଥିଲ, ପୁରାତନ ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ତୁମର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ସେ ସବୁରୁ ତୁମେ ବାହାରି ଆସିଛ। ଏବେ ନୂତନ ଆଚରଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଯୋଉ ପାପରେ ଥିଲୁ, ମଦ୍ୟପି ଜୀବନ, କି ନିଶା ଜୀବନ, କି ବ୍ୟଭିଚାର ଜୀବନ, ମିଛ କହିବା ଜୀବନ, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ଜୀବନ, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଜୀବନ, ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଈର୍ଷା କରିବାର ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଲେଖାଯାଏ। ଆମମାନେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ବି ଯଦି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଦେଖୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମ ଠାରୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ହଟାଇବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସବୁକୁ ପାସରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପିତର ତାହାର 3:4 ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ପ୍ରଥମ ପିତର 3:4 ହୃଦୟର କମଳ ଆଉ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣିରେ ଶୋଭିତ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ କଣ? ହୃଦୟର କମଳତା, ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ କଣ କରେ? ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି କଣ କରିବା? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାଦଶ ମଣିରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ମଣିରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ମଣିକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଠ କଲି, ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ମଣି ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ସେ ସବୁ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ତାର 5ରୁ ଆମେ 11 ଯାଏ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ତାର 5ରୁ 11 ଯାଏ। ହଁ, ଏହି କାରଣରୁ ତୁମ୍ଭମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ, ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ, ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା ସହିତ ଭାତୃସ୍ନେହ, ପୁଣି ଭାତୃସ୍ନେହ ସହିତ ପ୍ରେମ ଯୋଗ କର। ଏସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ
आम्भ मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषयक ज्ञान रे पूर्णता लाभ करिबा निमते तुम्भ मानक शीतल अफल शून्य हेबाकु देव नाही। मात्र ए सबु जहा ठारे नाही से दूरदर्शी न होई अंध होइअछि। पुଣି आपणा पूर्वकृत पापरु परिष्कृत हेबा विषय पासरी जाइअछि। अतएव हे भाई माने तुम्हे माने आपणा आपणा आह्वान और मनोनयन को स्थिर करिबा निमंते अधिक यत्नशील हुओ। जेणु एहीपरि कले तुम्हे माने केबे हे झुंटी पड़िबो नाही। आउ एही प्रकार आम्भ मानक प्रभु और त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनंत राज्य रे स्वच्छंदरे प्रवेश करबाकू तुम्भ मानकू दियाजिबो। हालेलुया। आमाने से कन्यार आह्वान पाइअछु। आज आमानकू से कन्या हेबा पाई हेले से मेसोसाबंको भाष्या हेबा पाई हेले आमानकू एही सब करबाकू पड़िबो। से कहउचंती एही कारणरु तुम्हे माने अति यत्नकारे आमानकू केउ केउ मणिरे भूषित हेबाकू पड़िबो। विश्वास रूप मणिरे, सद्गुण रूप मणिरे, ज्ञान रूप मणिरे, संयम आत्म संयम जोटा कि निजकू सेल्फ कंट्रोल से प्रकार मणिरे, धैर्यर मणिरे, धर्मपरायण मणिरे, पुणी भातृस्नेह मणिरे, पुणी प्रेम रे आमान को भूषित हेबाकू पड़िबो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ता सहित एठी 8टा विषय लिखा जाए। मु ता सहित आउ थरे जड़ित करूथिली मो निजर भावना रे। आ प्रार्थना मध्य गोटे मणि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आ गोटे आराधना मध्य गोटे मणि। आउ परमेश्वरଙ୍କ वाक्य पठन रे बा लालायित हेबा ताहा मध्य गोटे मणि। आ विश्वस्तता मणि। ए सब मणि को माने कोन परिवार अछि पिंधिबा को पड़िबो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभुଙ୍କ वाक्य रे लिखा जाए आमाने से सब जते बेले आमाने करूअछु आमाने फल शून्य हेबा नाही। हालेलुया। जदि ए विषय आमे करू ना हो ताहाले आमाने मृत लोकं आमे माने कोन होचु पापरु परिष्कृत हेबाटा भूली जाउछु बोली एठी लिखा जाए। जो व्यक्ति सेई प्रकार करे नाही से पापरु परिष्कृत हेबा पाई से दूरदर्शी अंध होई जाईची। दूरदर्शी न होई अंध हो जाइछि, पासरी जाइछि बोली लिखा जाए। हालेलुया। ए जगत विश्व रे से हजि जाइछि। निजकू जे पवित्र तारे सुशोभित करबा विषय से पासरी जाइछि। तार बर जे ताको अपेक्षा करिसंती किंतु से सबु से कोन करि पारु नाही आउ चिंता करि पारु नाही। जगत भितर से हजि जाइछि। किंतु आज आमाने जदि प्रस्तुत होउछु ए सबु यत्नशील हेबा दरकार। हालेलुया। प्रभुଙ୍କର वाक्य लिखा जाए अधिक यत्नशील हुओ जेणु एपरि कले तुम्हे माने केबे भी झुंटी पड़िबो नाही आ स्वच्छंदरे ईश्वरଙ୍କ राज्य रे माने प्रवेश करि परिबा। हालेलुया। हालेलुया। आज आमाने ए सब मणि रे आमाने निजको प्रस्तुत करिबा। हालेलुया। आज आमाने मणि रे जदि प्रस्तुत होउछु प्रभुଙ୍କର से आत्मा आमानक मध्य रे जेते बेले आमानकु प्रस्तुत करूछंती आमानकु प्रतिदिन से सूर्यकांत मणि परी आमानकु कोन करिवे तेजस्वी करिवे। हालेलुया। आमाने से काच सदृश शुद्ध हेई परिबा, पवित्र हेई परिबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तार लूक 3:8 मध्य लिखा जाए मन परिवर्तन रो उपयुक्त फल उत्पन्न करो। हालेलुया। आम मन को परिवर्तन करी से परमेश्वरंकर से सौंदर्य तारे निजको प्रस्तुत करि परिबा। एफिसियो 4 तार 23-24 रे मध्य लिखा जाए तुम्भ मन रे नूतनीकृत होई नूतन स्वभाव ईश्वरଙ୍କ प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता, सत्यता और पवित्रता रे सृष्टि होई ताहा सृष्टि होइछि ताहा परिध्यान करो। हालेलुया। आमानकु से धार्मिकता और सत्य और पवित्रतार वस्त्र को कोन करिबाकू पड़िबो पिंधिबा को पड़िबो परिध्यान कर बोली लिखा जाए। ताहा मानकर विवाह वस्त्र अटे। प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता, सत्यता और पवित्रता मानकर विवाह वस्त्र अटे। हालेलुया। जे प्रकार से दिन कन्या मानकर ड्रेस अति आकर्षित होता है और मूल्यवान भी होता है आज आमान को से विवाह
ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନେ ତା ଦ୍ଵାରା ବରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟା ରୂପେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ ତାହେଲେ ସେଇ ପର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରେମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହନ୍ତି, କଥା କୁହନ୍ତି ବା ୱେଲକମ କରନ୍ତି। ସେଇ ଗୀତ ସଂଗୀତା 45 ତାର 7 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରେମ ଓ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ। ମିତ୍ର ଏହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ମିତ୍ରଗଣ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନେ ଏଠି ଦେଖୁ ଯୋଉ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ଏ ଜଗତ ଠାରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଜଗତର ନିଜର ପିତୃ ଲୋକ ବା ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଗୁଡାକକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ପରି ବରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରେମ କଲ, ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ। ଏହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ମିତ୍ରଗଣ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନେ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନେ ବରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହେଇପାରିବା, ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରିବା। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ଅନେକ କନ୍ୟା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟର ହିଁ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରିଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ ହେଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଥିଲା, ସେ ଦେଶର ଅନେକ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଅନେକ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ହିଁ କଣ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ବା ସେଇ ବର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସହର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ହିଁ ସହର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମ ଗୀତ ତାର 2:2 ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, କଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଷଣ ପୁଷ୍ପ ଯେପରି ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ପ୍ରିୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପରମ ଗୀତ 2:2, କଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଷଣ ପୁଷ୍ପ ଯେପରି। ହାଲେଲୁୟା। ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମଝିରେ ଶୋଷଣ ପୁଷ୍ପ ଯେପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଉତ୍ତମତା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ପ୍ରିୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତର, ଏ କଣ୍ଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ସେଇ ପବିତ୍ରତା, ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଧାର୍ମିକତାରେ ସେ ବରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛୁ, ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ରତା ରୂପେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ପରମ ଗୀତ ତାର 4:7, ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମ୍ଭଠାରେ କୌଣସି ଖୁଣ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଯୋଉ କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ, ତାର ଚତୁଷ୍କୋଣକୁ ଯେତେବେଳେ ମପା ଗଲା, ସବୁ ବିଷୟ ସମାନ ଦେଖାଗଲା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା କଣ ହେଲା, ସବୁ ସମାନ ଦେଖାଗଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଆମ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବା ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହିବାର ଅଛି, ତୁମ୍ଭଠାରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରମ ଗୀତ ତାର 4:5, ମୋ ପ୍ରିୟତମ ଦ୍ୱାରର ଛିଦ୍ରରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ, ତହିଁରେ ମୋହର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବାକୁ ଉଠିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ସେଇ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ ତାର 12 ଦ୍ୱାର ବୋଲିକିରି ଦେଖିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ 12 ଦ୍ୱାରର ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ତାର 12 ଦ୍ୱାରରେ 12 ମୁକ୍ତା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ହିତୋପଦେଶ ତାର 31ରେ ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଦ୍ୱାରରେ ମୁକ୍ତା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମୁକ୍ତା ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରିୟତମ ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ହସ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦଉଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ତାର ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଟେ ବୋଲିକିରି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ସେଇ ବରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ସେ ପରମ ଗୀତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ମାନେ ଯଦି ଦେଖୁ, ସେ ବରଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତାର ପ୍ରିୟତମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଳାୟିତ, ଯୋଉ କ୍ଷୁଧା, ମାନେ ସେ ଏମିତି କି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଉନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲି ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଖାଲି ଶୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ବୋଲି। ଆଜି ଆମମାନେ ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଆମର ସେ ପ୍ରେମିକ ବରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ଜାଗି ରହୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ। ସେ ଆମେ ଯଦି ପରମ ଗୀତରେ ଦେଖୁ, ପ୍ରିୟା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟତମ ପାଇଁ ପାଗଳ, ପ୍ରିୟତମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାଗଳ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ଏ ପରମ ଗୀତରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟା ଆଉ ପ୍ରିୟତମ ଯେ ପ୍ରକାର ପରସ୍ପରକୁ ପାଗଳ ହଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଷ୍ଟର ଦୀର୍ଘ 12 ମାସ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। 12 ମାସ ଆଉ ଏଠି 12 ମଣିର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବୁଝାଯାଏ। ଆଜି 12 ମାସର ଅର୍ଥ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 12 ମାସ ମିଳେ। ଏ 12 ମାସ ଯାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ମାସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ନୀରବ ହେବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେଟା 12 ମାସ ମିଳୁଛି, ଆମମାନେ ସେତିକି ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସେ ବରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ଏଷ୍ଟର ହୁଏତ 6 ମାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ 12 ମାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। 6 ମାସ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ, ଆଉ 6 ମାସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ତାପରେ ଯାଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ଷକର 12 ମାସ, ଆଜି ଏଇ 24 ମସିହାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ବରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ ହଉ ଆମମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଣିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନ୍ୟା ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବି ବିଷୟ ଉଣା ନଥାଏ, ସବୁ ବିଷୟ ତାର ମସ୍ତକରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ସେ ବେଦୀ ପାଖକୁ ବିବାହ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ଅଳଙ୍କାରିତ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବା ସେ ବରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଅନୁଗ୍ରହ ଜନକ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କୌଣସି ଖୁଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଆମମାନେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କଣ ହେଇପାରିବା? ଆହ୍ୱାନ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେ 12ଟା ମଣିଷ ଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏଇ 12ଟା ମଣି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମଣି ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଏ। ସେ ଆତ୍ମିକ ମଣି ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ କଣ କରିବା? ସଞ୍ଚିତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ମାନେ ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖାଯାଉ, ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଗୁନ୍ଥାଇ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପିତର ସେଠି ପଢିଲୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ ସଂଯମକୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ରତାରେ ଉଭା ହେବାକୁ ପଡେ। ପୁଣି ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ହିତୋପଦେଶରେ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ହବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଭୟ କରି, ହିତୋପଦେଶ 31ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଟିକେ ପଢିଦେବା।
ତାର 31-29 ଲେଖା ଯାଏ, ଅନେକ କନ୍ୟା ଗୁଣ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବର ପାଇଁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଜଗତ ସାରା ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ କନ୍ୟା ଗୁଣ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଲାବଣ୍ୟ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଜନକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାର, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତା ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଶଂସିତା ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପରମ ଗୀତ ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଯୁବତୀ ସେଇ ପ୍ରିୟତମ ପାଇଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥିଲା। କଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପ ପରି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପବିତ୍ରତା, ଧାର୍ମିକତା ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯଦି ପରମ ଗୀତ ଯଦି ଦେଖୁ, ସେଠି ସେ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଇଛି। ସେ କନ୍ୟା ସେ କହୁଛି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢି ଶେଷ କରିବି। ତାର 1-2 ସେ ଆପଣ ମୁଖ ଚୁମ୍ବନରେ ମତେ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ, ତୁମ୍ଭ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳର ସୁବାସ ଉତ୍ତମ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ଢଳା ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ କୁମାରୀଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମତେ ଆକର୍ଷଣ କର, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ମତେ ଆକର୍ଷଣ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଳାୟିତ ହେବା, ତାଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ବା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସୁସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟା, ନିର୍ଦାଗ ନିଷ୍କଳଙ୍କ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ମୁଁ ବାହାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମତେ ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ କଣ ହେବି? ତୁମ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିବି ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ 5 ଲେଖାଯାଏ, ଆଗ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ୟାଗଣ, ମୁଁ କେଦାରର ତମ୍ବୁ ତୁଲ୍ୟ, ସଲୋମନଙ୍କ ଯୌବନିକା ତୁଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା ତଥାପି ସୁନ୍ଦରୀ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମତେ ବିବର୍ଣ୍ଣା କରିଅଛି ବୋଲି ମୋ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ମୋ ମାତାର ସନ୍ତାନଗଣ ମୋ ପ୍ରତି କୁପିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ମତେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସମୂହର ରକ୍ଷିକା କଲେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନିଜ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷା କରି ନାହିଁ। ହେ ମୋ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଆପଣା ପୋଲ ଚରାଉଅଛ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୟନ କରିଅଛ ତାହା ମତେ ଜଣାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ସଖାଗଣର ପୋଲ ନିକଟରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅନେକ ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନକାରିଣୀ ତୁଲ୍ୟ ହେବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଦେଖୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ତାର ରୂପକୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି। ଆଜି ତାର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ହିତୋପଦେଶ ପଢିଲୁ, ଆଉ ଲାବଣ୍ୟ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଜନକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାର, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତା ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ରୂପେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ। ସେ ମଣିରେ ଭୂଷିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ, ସେ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆମମାନେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କନ୍ୟା, ଆମମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କନ୍ୟା ରୂପେ ଆମମାନେ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ
ଦ୍ୱାଦଶ ମାସ ବା 12 ମାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟି ଆମମାନେ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଯେ ସୁସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏ ମହିଳା ସମିତି ସଭାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆସି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ରେ ଅଛୁ, ତଥାପି ବି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଛୁ 2 ଜଣ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେହେତୁ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଶିକ୍ଷକତା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଯେକୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି। ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ଅନେକ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଗ୍ରୁପର ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗୌରବାର୍ଥେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରଜନୀ ସିଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଆମେ 3 ଭଉଣୀ, ଆଉ ସେ ଆମଠୁ ସାନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଯୌବନ ସମୟରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କରି ଗୌରବାର୍ଥେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆରାଧନା